बर्तमान मु उमाकांत राउत सार को अनुरोध करछि से सत्रटी को आगे नेबे। कवितार ना बाही उतुरी आसी दुखर अतल सागररू जेते थर ढेउ आसी टाणी नहीं सेते थर फेरी आसी कूल को विस्तीर्ण बालुका सज्जार पड़ी चुनी चुनी शब्द सामुकांक मेल को तेणु आम कवितार शब्द सामुकांक मेल को आम एबे जीवा तेणु ये समय अतिक्रांत हो गलानी एवं समस्ते क्लांत श्रोता नहांती श्रोता भी क्लांत जो अल्प श्रोता अच्छा तेणु यही क्लांत समय रे ये चुनी चुनी शब्दर सामुका केते दूर आणव तेणु आम एक विशेष आउ गौरचंद्रिका न करी आम सीधा कविता को आम जो अच्छी यार विषय जो ना देते दीटा गोटे कवितार स्वर यार यही जो अधिवेशन टी तार ना थिला कवितार स्वर तेणु कवितार स्वर कहला माने आमे जेतिकी साधारण भाव में बुझू देयर इज वन कास्ट द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी देयर इज वन रिलीजन द रिलीजन ऑफ लव एंड देयर इज वन लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट एंड दैट लैंग्वेज ऑफ हार्ट इज पोएट्री तेणु से हृदयर जो भाषा से भाषार आम कहे तेणु आम सीधा से हृदयर भाषा पाखक बा जहाँ को वर्ड्सवर्थ बोधे स्पंटानियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग बोली जहाँ को कहते तेणु दुखर आलटरे आखिर भिजालुआ झरणाटे सृष्टि करे विस्मृतिर स्मृतिटा पक्षीटे सृष्टि करी आकाश को छाड़ी दिए स्मृतिर सौध पर चिंतार पानी पी बुंदावती टी हसे जानिछ कि झरणार ना पक्षीर ठिकणा आउ तुलसीर संज्ञा तेणु से संज्ञा हूँ कविता तेणु आम सीधा जीवा कविता को तेणु प्रथमे आम गौरचंद्रिका नकरी मु जनक पर जड़े अमीय भाई ठार आरंभ करी मु कवितार स्वर कहले संक्षेप एकदम संक्षेप कहीं आम हाथ समय ना संक्षेप कवितार स्वर कहले आपण कौन बुझंती यही एका प्रश्न समस्त मंचासीन समस्त को नमस्कार सामने बसी अल्प लोक एवं बेसी खाली चौकी मान को स्वागत कवितार स्वर मु आज सकाळे गोटे कुर्ता पिंधिकी बुलुथली खरा बेले घरे गोटे टी शर्ट पिंधली एबे सूट बूट होके आसी कवितार स्वर मो पई सेया मु सबु बेले जे नाली शर्ट पिंधिकी बुलिबी कि धड़ा शर्ट पिंधिकी बुलिबी एमती कथा नुहे समय संपर्क एवं आम दृष्टिभंगी को लेकर कविता बदलवा बाध्य एवं कविता जदि से अनुसार न बदलुची ताहले मु एठी बसिकी सेपटे अक्षय भाई को देखी पारुची अक्षय भाई किंतु सेठी बसिकी निजको देखी पारु नाहंती आमे समस्ते गोटिए समय रे गोटिए जगार गोटिए कालखंड रे बंचुचे एवं एका समय रे आमे समस्ते कि हुए तो बयस रे टिके बड़ किए सान किंतु आमे समस्ते कविता ही लिखुचे अथच आम समस्तंकर दृष्टिभंगी अलगा हवापाई बाध्य एवं कवितार स्वर जदि सेमती नहेला आम या भितरे बसिकी जदि आकाश देखि न पारलु एवं आकाश से पाखे जे आउ गोटे पृथ्वी अच्छी आम देखि न पारलु आम बोध हुए दर्पण सामने केवल निजको सज करुथिबा निज को सज होउथिबा एवं निज सह सज होई बसिथिबा किछि शब्द मान को ही धरिकी रखिबा मते लागे जे कवितार स्वर समयर स्वरठू एते बेसी अलगा नुहे एवं समयर स्वरठू कवितार स्वर जेतेबेले चारिपाद आगरे रहिबो एवं समय जेतेबेले कवितार पश्चात धावन करिबो
ସେତେବେଳେ କବିତାର ସ୍ୱର ସମାଜର ସ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କିଛି ଧାଡ଼ିକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ ସେସବୁ ଏମିତି ନିଜ ନିଜ ସମୟଠୁ କିଛି ବାଟ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଆ ବୋଲି ହାତ ଠାରି ଡାକୁଥିବା କିଛି କବିତାର ଧାଡ଼ି। ଆଉ କବି କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜେ ଆଲୁଅର ଦୀପ ଶିଖାଟିଏ ହେଇଯିବା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ମୋ କବିତାର ସ୍ୱର ସେତିକି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲା ଦୀପ ଶିଖାଟିଏ ହେଇବାର, ତାହେଲେ ମୋ କବିତାର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ କବିତାର ସ୍ୱର ସହ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିନେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବୋଧନ ନ କରିକି ସିଧା ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ଆମକୁ ସମୟ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ତ କରିବିନି, ତଥାପି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ମୋ ନାମ ନୀତା ବହିଦାର। ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଟିକେ ଅଳ୍ପରେ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କିନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କବିତାର ସ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ରହିଛି। ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ସେ ସ୍ୱରଟା ଆମେ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ଯିଏ ଲେଖେ, ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିପାରେ, ଯାହାର ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସେ କବି ସେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରେ। ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରେ ଖାଲି କରିପାରିବ ନୁହେଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆକୁ, ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ସେ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ, ସେଇ ସ୍ୱରକୁ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ଆମ କାବ୍ୟ କିମ୍ବା ଆମ କବିତାରେ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। କବିତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ବୋଧେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ରସ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ପାଠକ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଇ ରସଟା ହିଁ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରସ ହିଁ ତା'ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତା'ର ମୂଳ ସାଧନାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟାକୁ ସେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି, ସେଟା କାବ୍ୟିକ ଚେତନା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିକୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ କହିବି ସେଟାକୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ବାପା ମା' ଅତି ଦରିଦ୍ର, ସେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ଝିଅଟି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବ ପଛେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବନି, କଇଁ ଫୁଲକୁ ଦେଖିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ସେ କେମିତି ନା, ସିଏ ସେଇ ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ଭାବନା କ'ଣ, ତା'ର ଚେତନା କ'ଣ, ସେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଲେ କେମିତି ତା'ର ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମନା, ତାକୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, କାହିଁକିନା ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ଚେତନାକୁ, ଯେ ସିଏ ତା ଚେତନାରେ ବି, ସେ ଗରିବ ଝିଅଟି ହେଲେ ବି ତା ଚେତନାରେ ବି ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଅଳତା ଲାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମାରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ମନା, କାହିଁକିନା ସେ ଗରିବ, ସେ ଦୁସ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱରଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି କେମିତି, ଅତି ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ, ତା'ର ଚେତନାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର, ଅତି ଦୁସ୍ଥ ଘରର ସେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟି, ଝିଅଟିଏ, ଅତି ସରଳିଆ ଝିଅଟିଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଯେଉଁ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ, ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତିରେ, ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ସହିତ ଲୀନ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବନା ଆସେ। ସବୁ ଯେପରିକି କବି ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଏବେ, ଯେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଚେତନାରେ କବି ଗତି କରେନି, ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର ରଚନାକୁ ଇଏ କରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ
जो बहिर्मुखी कविता अंतर्मुखी कविता वर्तमान आमर जो मिथ प्रतीक सांकेतिकता भितर आम कले जड़े कवि ठार आशा करा जाए जे से जिनसटा को 2 दिन कहीपर से जिनसटा को 2टा लाइन रे भी कहीदे पार तेणु आम जदि कवि आम 2टा लाइन ही उत्तर रखिपर तेणु मु कहि गोटे जोड़े लाइन भितर उत्तर रखिले भी तार भितर जदि से भाया सांकेतिकता दिया जापर ताही उपयुक्त उत्तर हो पार तेणु आम आ समय न नहीं आम से संक्षिप्त से भाया जमी कविता लिखुंट आम सेमि ही उत्तर रखा समस्त मोर सारस्वत प्रणाम। मो मतरे कविता स्वर स्वाक्षर कविता निजे निर्णायक होता है। कविता भावर प्राबल्य रे गति करे तेणु गोटे शब्द बा गोटे पदर जदि कहवाक हुए मु तो कहि अनुभव नथिले कविता आसबनी तेणु निजपाई निजे दुखटीए मुझे नीति तैयारी करे दुखरे कविता लिखी हुए बोली नीति कवितारे मरे नीति कवितारे मरे नीति कवितारे मरे। धन्यवाद। तापर आम भितर समस्त वयोज्येष्ठ पूज्या ममता मैडम अच्छा ममता मैडम समस्त को नमस्कार। कवि आ साधारण लोक भितर विशेष किसी तफात नहीं। साधारण लोक मैंने भी अनुभव करती जेकोसी जीवन को अनुभव करती कवि मध्य अनुभव करे खाली एतिकी कविता को जो अनुभव करे ताकू से आहरी निबिड़ भाव में गोटे जगार चेतना धरी रखे आकु से रूपायित करने को इच्छा करे। सॉरी बंद कर दिया बंद कर दिया मीटिंग रे अच्छी रखुची रही तेणु कविता जी लिखे तार अंतर्दृष्टि जो अच्छी तार अंतरर अनुभव तार काव्यात्मार अनुभवटा हूँ तार स्वर माने सी निश्चित भाव में किसी गोटे अधिका करके देखे आम जहाँ दृश्य समस्ते देखुं जीवन में जो दुख मृत्युटा को समस्ते भोगुचे मु मृत्यु को अन्य भाव में देखुची अन्य जगार मोर गोटे चेतना गोटे झरका खोली जाऊँगी से बाटे अन्य कथा किसी देखुची साधारण लोकटे मृत्यु को अनुभव करुँच कष्ट पाँच कितु मुझे देखुची मृत्युर आहरी ऊपर को जाई आउ गोटे जिनस देखुची जोटा को मु अनुभव करुँच आउ गोटे भाव गोटे चेतना तो से चेतनारू जोटा मुझे लेखिक रखी ता देहरे बहुत किसी लुकायित रविता भितर गोटे अदृश्य अदृश्य आ कविता हूँ गोटे लुकायित जिनिस गोटे रहस्यर कथा जो भी कवितार रहस्य नहीं से कविताटा जमारू कविता भाया आकर्षण करनी आम जहाँ लिखिदे ता बादे ता भीतर किसी रहस्य थाए किसी लुकायित थाए सेटा ही आकर्षण करे समस्त को या कौन रहा कविता पढ़ी दो हठात से कौटी गोटे छुए आमको कौनटा बाकी रहा ता भीतर जहाँ बाकी रहा से ही कविता तेणु कवितार स्वर भिन्न साधारण स्वर ठारू कवितार स्वर तार आत्मारू आसी थाए प्राणरू आसी थाए अनुभव आसी थाए तार आवेदन से भाया तो से जो स्वरटा को सी रूप दिए शब्द रे तार निजर जहाँ संपद अच्छी जोटा को धरिकी आम कविता तैयारी करूँ से संपद समृद्ध थे कवितार आकर्षण सुंदर हुए और कवितार स्वर हूँ गोटे आत्मार गोटे प्राणर अलग प्रकार स्वर जहाँकि मनीष को आनंद दिए मो कविता कहीं भल लगे ना से आनंद देला मत लिखला बेलू आनंद देला जी पढ़ला से मोर अनुभव संगे आइडेंटिफाइड होगला हो भी आनंद मिलला तेणु कवितार स्वर आनंदर स्वर दुखर भी आनंद बाहर कष्टर भी आनंद बाहर भलर भी आनंद एपरिक जंत्रणादायक कष्ट भितर भी आम गोटे आनंद तैयारी करे कवि सेटा ही तार स्वर तेणु कवितार स्वर विश्वर आनंद भितर उद्भूत से ही तार स्वर। धन्यवाद। मंचासीन समस्त सहकवि मंच सामने स्वल्प हेले भी विदग्ध श्रोता मान नमस्कार। सब स्वर सिना आम कान देकर शुणु थाए कवितार स्वर कान शुणे हृदय शुणे कारण कविता चिरकाल 2/3 हिमस्रोत बुड़ी रही गोटे भाषमान बरफ भेला पखाण जी से ढेर करे स्वगतोक्ति 100टी मिछ भितर गोटाए सत 100टी सत भितर गोटाए मिछ को जे धरा पकई दिए सी हूँ कविता तेणु कवितार स्वर आम कान शुणा जदि हृदय अनुभव करिया अनेक समय कवितार स्वर आम चारिपट कोलाहल होता भी आम ग्रहण करें शुणी पारे कविता को पढ़ापी जमी मानसिकता दरकार
कविता को बुझा कवितार स्वर शुणा जदि हृदय सहकारे आप जदि ग्रहण करूना से शब्द को ताहले कवितार स्वर शुणी हुए ना। कविता जेहेतु कवि हृदय सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना तेणु गोटे सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना को साधारण जीवन में कि साधारण मनीष भाव में शुणिले से स्वरटी अनुभव करें केवल कवितार स्वर हृदय दे शुणे। धन्यवाद। ମୁଁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କବିତା ପଢ଼ିବିନି ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଅଧିକା କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି। ମୁଁ ପୁନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ MBA 60 MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ କହିଲି ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲା, ପାଣି ଦେଉଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ହଳ କଲାବେଳେ ହଳିଆ ଗୀତ ଗାଏ, ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଶଗଡ଼ଇଆ ରାତିରେ ଗୀତ ଗାଏ ଶଗଡ଼ ନେଇଗଲା ବେଳେ, ଯେମିତି ନାଉରିଆ ଗୀତ ଗାଏ। ମୋ ମତରେ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ଯାହାକି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଚଷାଟା ଗୀତ ଗାଏ। ସେ ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ଝିଅଟି ତାର କାମ କଲାବେଳେ ଗୀତ ଗାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ଜଣେ ଯଦି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଗୀତ ଗାଇକିରି କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରଞ୍ଚ ସେ ଯେଉଁ ତାର ମରିଯାଇଛି ତାର ଇଏ ପାର୍ଟନର, ସେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି ରାମାୟଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଟ୍ରୁ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ଆଉ ଆର ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ପୋଏଟ୍ରିର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ରେ କହିକି ସାରିବି। ମୁଁ ସେ MBA କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲି, 60 ଜଣ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର୍ସ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତମ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଢ଼ିଛ? ଗୋଟେ ହାତ ଉଠିଲାନି। ଗୋଟାଏ ହାତ ଉଠିଲାନି। ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର୍ସ, 60 ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ତାପରେ ପଚାରିଲି ଗୀତାଞ୍ଜଳିଟା କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ହାତ ଉଠିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ହାତ ଉଠିଲା, ବୋଧେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ, କହିଲା ଗୋଟେ ନଭେଲ୍। ଇମାଜିନ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ନଭେଲ୍। Imagine the impact of poetry on the society. Imagine ଗୀତାଞ୍ଜଳି କମନ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲେ ନାଁଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଛି ମାନେ ଗୀତ ହେବା କଥା। ମାନେ MBAଙ୍କର ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି କଲେଜକୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଧରି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଧରି ଯାଉଛି, ହାର୍ଟ। ସବୁ ଜିନିଷ କରିକୁଲମ୍ ଗୁଡ଼ା ମାଇଣ୍ଡକି ସାର୍ଟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ यूनिवर्सिटी मैट्रिकुलेशन पर जब यूनिवर्सिटी ऑल आर्ट्स सब्जेक्ट्स गुड़ा बंद हो पोएट्री विल कम बैक टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच। मु सुरेंद्र पाणिग्राही। मु कविता विषय केवल ये कहबी जे ये प्रचंड विरोधाभास दे कविता गति करे केमिति ना। रवींद्रनाथ गोटे कविता गोटे लाइन अच्छी, मरीते चाई ना आमी सुंदर भुवने, बाँचीते चाई आमी मानुषेर माझे। पुणी परवर्ती अवस्था से कवि कौन कहते शुणु। पुणी कवि कहते मरण रे जो कवि मरीजा कथा कहते मरवा न मरिया कथा कहते सी पुणी कौन कहते ना मरण रे तुहु मम श्याम समान। मरण रे तुहु मम श्याम समान, मृत्यु रे तुहु मोर श्याम सुंदर। तेणु कवि ता जीवन रे विरोधाभास को फेस करे, समाज रे फेस करे। ता बाहर कविता लेखिक से बहुत रोमांटिक ही घर को फेरे, किंतु घर को गला पर घरे से प्रकृत वास्तव जीवन को फेस करे एवं से प्रचंड विरोधाभास सारा जीवन दे गति करे। मुझे गोटे लाइन कहबी, लक्ष्मी पुराण कथा कहबी। लक्ष्मी पुराण आम प्रतिदिन पढ़ुं, मो स्त्री भी लक्ष्मी पूजा करके समस्ते पढ़ती, लक्ष्मी पुराण पढ़ती। लक्ष्मी पुराण में कौन अच्छे आम थोड़े चिंता कर लक्ष्मी पुराण 3टा कथा अच्छी, सामाजिक सन्देश बहुत बड़ कथा अच्छी। प्रथमे कौन ना लक्ष्मी पुराण रे अच्छी स्वच्छ भारत कथा, जोटा आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। श्रिया चांडावली घर स्वच्छ थी लक्ष्मी प्रवेश कले, परवर्ती अवस्था जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो जगन्नाथ बलभद्र जाकि पहुँचले। से भाई लक्ष्मी पुराण आउ कौन अच्छी ना दलित चेतना, जोटा ज्योतिबा फुले आम परवर्ती अवस्था शुणिले कौन ज्योतिबा फुले आरंभ कले महाराष्ट्र तापर दलित चेतनार कविता से लिखाला, भारत वर्ष सब लिखाला। किंतु से श्रिया चांडावणी घर जाकि लक्ष्मी पहुँचती एवं तांकरी घरे जगन्नाथ बलभद्र जाकि पहुँचती।
ତେଣୁ ଦଳିତ ଚେତନା ନାରୀ ବିମର୍ଶ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଲା ନାରୀ ବିମର୍ଶ। ସେଇ ନାରୀ ବିମର୍ଶ କଥା ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ। ତେଣୁ ବହୁ ସମୟରେ କବିତା ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ବେଦନାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ରମାକାନ୍ତ କୋଛାଦ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କଳା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର। ଯେତେବେଳେ କଳା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯିବ, ଗୋଟେ କବି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କବି କତିକି ଯିବ, କଳା ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଜଣେ ବିପ୍ଳବରେ ଅଛି ସେ ବିପ୍ଳବ କବିତା ଲେଖିବ, ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ରେ ଅଛି ସେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଲେଖିବ। ତେଣୁ କବିତାର ସ୍ୱର ସଦାବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ଜଣେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାଲି ସେ ବିପ୍ଳବ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ କବିତାର ସ୍ୱର ସ୍ଥିର ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କୌଣସି କବି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଚେତନା ଥିଲା ନା ଶିହରଣ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା? କବି ହେଲା କାହିଁକି ନା ସିଏ କୌଣସି କବିର ସ୍ୱରଟାକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସିଏ ତେଣୁ କବିତା ଲେଖିଲା। ତେଣୁ କବିତା ହେଉଛି ସଦାବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଉ ସିଏ କବି ବି ଜାଣିନାହିଁ, ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ହଉ, ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିବ ସିଏ କାଲି ବି ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ଲେଖିବ। କାହିଁକି ନା ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆଘାତ ତାକୁ ଲାଗିବ ତା ହୃଦୟକୁ, ସିଏ ତାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। କବିତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର କିଛି ନାହିଁ, ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତେଣୁ କବିତା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା। ଧନ୍ୟବାଦ KLF। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବି ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କିଛି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲେଖିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜି ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରୁ ଏତିକି ବୁଝିଲି ଯେ କବିତା ଏକ ହୃଦୟର ତୀବ୍ର ଆବେଗ। ଏଇ ତୀବ୍ର ଆବେଗ ହିଁ ଯେବେ କବିତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ବେଳେ କବିତା ରୂପାନ୍ତରିତ ସେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଆବେଗ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନିତ ଆବେଗ ସେ ପାଇଥାଏ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ କବିତାରେ, ତାର ସେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରତିଟି କବିତାର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବି ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଭାବରେ ସେଇ ସ୍ୱର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଏଇ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବାଦ ବି ଥାଏ, ବିପ୍ଳବ ବି ଥାଏ, ରହସ୍ୟମୟତା ବି ଥାଏ ପୁଣି ସର୍ବୋପରି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସ୍ୱର। କବିତାର ସ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝେ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି ବୁଝେ। ପୁଣି ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନିଆ ଆସିକି ତାପରେ ଆମେ କବିତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ପଢ଼ିବା, ଆମେ ସାରିବା। କାହିଁକି ଆଉ ୟା ପରେ ସେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ହିଁ ଯେହେତୁ ଶେଷ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କି କବିତା ସେ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହେବ। ସେ ଦର୍ପଣଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଚର ପଛପଟର ସେଇଟା ବୋଳା ହେଇଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ରଞ୍ଜକ ବୋଳା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କବି କି ଯିଏ ହଉ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ରଞ୍ଜକଟା ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା, ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ କାଚ ଅଛି, ସିଏ ଦେଖିବ ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବହୁର୍ମୁଖୀ, ଏଇ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ କହିବା ହୁଏତ ଏହା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ରଞ୍ଜକ ଥାଇକି କବିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ କବିତା, ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କବିତାରୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ କବିତାକୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛି ଏବେ,
ଗାଥା ଚର୍ଯା ଏ ରୀତି ସବୁ ଦେଇକି ମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଠାରୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଚରେ ରଞ୍ଜକ ଥାଇକି ସେ କବିତା ଆଉ ଏ କବିତା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କବିତାର ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଭାଇ କବିତା ପଢ଼ି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଶୁଣିନି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ କବିତାଟି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କରନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମାଟି ସିନ୍ଦୁର। ଗଛ ହେଉ କି ଚଢ଼େଇଟିଏ କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ପରସ୍ପରର ଛାଇ ଓ ଗୀତ। ଗଛ ହେଉ କି ଚଢ଼େଇଟିଏ କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ପରସ୍ପର ଛାଇ ଓ ଗୀତ। ଗଛର ଛାଇ ଟିକେ ଥାଏ ବୋଲି ସେଠି ଚନ୍ଦନ ସିଞ୍ଚୁଥାଏ ପବନ। ବର୍ଷା ଆସେ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କେରାଏ ମଲା ଘାସର ଶୋଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଘାସ ଫୁଲ। ଋତୁମାନଙ୍କର ଯା ଆସର ସମ୍ପର୍କ ଲାଗେ ବୋଉର ପଣତ ପରି ଭାରି ନିଜର। କାନିସିରି କେରାଏ ପରି ଆମେ ମଣିଷ କେଦାରର ହିଡ଼ମାଳେ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଆମେ ତ ଦୂର ବାଟୋଇ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀର। ଝାଳ ମାରିବାକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଦଖଲ କରେ, ଲୁଟ କରେ। ଆଲୁଅ ପାଣି ପବନର ଭଣ୍ଡାର ଘର। ଝାଳ ମାରିବାକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଖଲ କରେ, ଲୁଟ କରେ। ପାଣି ଆଲୁଅ ପବନର ଭଣ୍ଡାର ଘର। ମନେ ହୁଏ ଶେଷରେ ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ପୋଛିବ ମାଟିର ସିନ୍ଦୁର। ମନେ ହୁଏ ଶେଷରେ ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ପୋଛିବ ମାଟିର ସିନ୍ଦୁର। ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଶୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବହିରାଗତ ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନିତା ବେଶ୍ରାକୁ ଡକାଯାଏ। ବୟସର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ନାଚେ ଷୋଡ଼ଶୀ ତରୁଣୀର ନାଚ। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇ ଆସୁଥିବା ଆଦିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳର ନାଚ। ତାର ମନେ ପଡ଼େ ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତରେ ତା ମା ଜଟରେ ପେନ୍ଥାଏ କୋରେଇ ଫୁଲ ଖୋସି ଦେଇ କହିଥିଲା, ଯା ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଝରଣା ହେଇଗଲୁ। ଦଶଖଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗରର ଧାଙ୍ଗଡ଼ ସାରା ଅରଣ୍ୟର ମହୁମାଛି ଘେରି ଚାହିଁଥିଲେ। ମାଦଳର ତାଳରେ ଅରଖା ପରି ଚାଲୁଥିଲା ତାର ପାଦ। କଳା ମଚମଚ ମୁଗୁନି ପଥରର ମୃଗଣୀ ଆଖିପତାରେ ଲଗାଏ ଗୋଚିନା କଜଳ। ବେକରେ ଝୁଲାଇ ଦିଏ ଆଳିମାଳିକା ପଥରମାଳି। ଭୋକକୁ ଜୋର କରି କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ କୁଞ୍ଚରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଖୋସି ଦିଏ ଅଣ୍ଟାରେ। ସୁନାରୀ ଫୁଲକୁ ଯୋଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନାଚେ ଆଦି ମାନବର ନାଚ। ଥପ୍ ଥପ୍ ହେଇ ଝରି ପଡ଼େ ଝାଳ। ଚିକଣ ଗାଲ ଦେଇ କେଇ ବୁନ୍ଦା ସଫେଦ ଲୁହ ଲୁଚି ଲୁଚି ଛୁଏଁ ମାଟି। ଯେମିତି କାଳବୈଶାଖରେ କଳା ମେଘରୁ ଖସି ପଡ଼େ କୁଆ ପଥର ଖଣ୍ଡ। ତାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିଛବି ସତେଜ ହୁଏତ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ପଚାରେ, କହତ ମା ସେମାନେ କିଏ? ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ମୁହଁରେ ଖବରଦାତା କହି କାହିଁକି କୁକୁଡ଼ା ପରି କାଟିଦେଲେ ମୋ ତଣ୍ଟି। ତା ମରଦ ପଚାରେ,
कहतनी सेमाने किए डंगर तले भारी जोतार कदम ताल फुटाई देले गोली तार अटकी जाए पाद थम होई बसी पड़े आउ टली पड़े केबे भी से धार धारेनी देशर सुख अभियान रे कौ सरकारी कि बेसरकारी तालिकार तार ना नहीं जे ता शांतिर कुड़ियाटा को निशून करदेले सेमाने गढ़ी पारिबे तो सबुज भारत तालीमाड़े गुंजर उठाए चक दे इंडिया चक दे इंडिया। पुणी से समयर स्वर कवितार मुखर मो कविता हरिण नदी धरा कविताटी प्रेम एवं भांगी जाउथुवा प्रेम एवं पुणी गढ़ी उठुवा प्रेम भांगी जाउथुवा जीवन गढ़ी उठुवा जीवन भितर कविता मु कहली प्रेम तुमे कहल दुख मु कहली देह तुमे कहल नर्क मु कहली चलो इंदिरा पार्क रे बसिबा मु कहली चलो इंदिरा पार्क रे बसिबा तुमे कहल सेठी झीटीर लास्ट को देखिया पाई भारी भिड़ मु कहली आह कि सुंदर मलय पवन तुमे कहल ना खाली पवन रे धुआं उधूलीर जहर मु कहली देख कि सुंदर कृष्णचूड़ा तुमे कहल ना खाली रक्त नदी रे संतरण मु कहली देख आकाश रे कि सुंदर मेघ मु कहली देख आकाश रे कि सुंदर मेघ तुमे कहल जानिछ मो बाहाघर ठीक हो जाइछि मु कहली चलो नंदनकानन जीवा मु कहली चलो नंदनकानन जीवा तुमे कहल आगे तुम निज मुहरु बाघ मुखा काढ़ मु कहली चलो सिनेमा जीवा मु कहली चलो सिनेमा जीवा तुमे कहल पुणी से बस रे ना बाबा ना आपण मैंने जानते दिल्ली रे बस रे जाइथिले जो निर्भया केस होता मु कहली तेबे चलो संसार करिवा मु कहली तेबे चलो संसार करिवा तुमे कहल जानिछ पियाज केजी 50 टंका मु कहली देख आकाश रे जह्न आउ तारा कि सुंदर तुमे कहल ना केवल सारा आकाश अंधार मु कहली टिके छता तल को आस आकाश रे बड़ खरा तुमे कहल ना हरिण नदी धरा धन्यवाद। कविता आ गोटे गोटे कविता लिखा आ गोटे गोटे कविता लिखा तू मु होइजिबु मु होइजिबि तू तू मु होइजिबु मु होइजिबि तू आमे निज निज पढ़ा टेबुल रे परस्पर पई गोटे गोटे कविता लिखा जो धाड़ी मानकरे अटकी जाइथिला तो हाथ बढ़े देवाकू नील नियार निमंत्रण जो धाड़ी मानकरे अटकी जाइथिला तो हाथ बढ़े देवाकू नील नियार निमंत्रण फुटिबु फुटिबु कही तथापि खोली पारि नथिलु तो पद्मदेहर सबुतक पाखुड़ा आ बोली डाकी देई को आशंकार के जानी जड़सड़ भୟରେ बंद କରି ଦେଉଥିଲୁ झरका कबाट चंचु चुंबन देह भोग कथा बखाणी चालाकी पणरे भणिता करुथलु चुआ चंदन चामर रे मु सेउटु आरंभ करबी तो कविता चलमान करदेवी स्थविरता भोगुथिबा तो चंचला पाद ऊर्ध्व उड़ाण चाहूथिबा तो पक्षिणी मन पलंक सुख साउंटुथिबा तो सूक्ष्म अनुभव
तू मो ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଧାଡ଼ିମାନଙ୍କରୁ କାଟିଦେବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପୌନଃ ପୁନିକତା ନାଲି କଲମରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ମୋ ଅପର୍ଥନୀୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସୁଢଳ ଦିଶିବାକୁ ପାଠକଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ନିଷ୍କପଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଭରିଦେବୁ ଜଟିଳତାର ବିମ୍ବ ତୋ ମପାଚୁପା ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଖୋଲାମେଲା ମୋ କବିତାର ଝରକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବୁ ସଲ୍ଲଜତାର ଝିନ ପରଦା ଜହ୍ନରାତି ପରି ମୋ ପଙ୍କ୍ତିମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଖଞ୍ଜିଦେବୁ ଛାଇ ଛାଇକା ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାର ଝାଲର ଏବେ ଏବେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କବିତା ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବା ତ କବିତା ଗଭାରୁ ଇତସ୍ତତ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ମଲ୍ଲିକଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ତୋ କାବ୍ୟ କବରୀରେ ଦେଖି ତ କବିତା ଗଭାରୁ ଇତସ୍ତତ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ମଲ୍ଲିକଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ତୋ କାବ୍ୟ କବରୀରେ ଦେଖି ମୁଁ ନାସିକା କୁଞ୍ଜନ କରି ତୁ ନାସିକା କୁଞ୍ଜନ କରି କହିବୁ ହି କବି ପୁରୁଷ ସତରେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଖାଲି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କବି ପୁରୁଷ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ଅଛି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ଦେହ ଅଇଁଠା ଓଠ ଘୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମନ ଓ ଆଘ୍ରାଣିତ ସୁମନ ବୋଧହୁଏ ତମ କପାଳ ଲେଖନ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀରେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଗଭା ମୋ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀରେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଗଭା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥା ମଲ୍ଲିର ସ୍ତବକ କେତୋଟି ତମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଆଣି ଖଞ୍ଜିଦେଲ ତୁ ଲେଖିଥିବା କବିତା ପଢ଼ି ମୁଁ କହିବି ତୁ ଲେଖିଥିବା ମୋ ପାଇଁ କବିତା ପଢ଼ି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କରିଥିଲୁ ତୁ ମୋ କବିତାର ସିରି ସେ ତୃତୀୟ ପାରର ନୂଆ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତା ତଳ ମେଟାଫର୍ଟି ଯାହାକୁ ଏଯାବତ୍ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ହଟେଇ ଦେଲୁ ନଟକଟି ଶୁଣ ଶୁଣ ତୋ ଭଳି ମୋର ନାହିଁ ଦ୍ୱୈତ ଠିକଣା ତୋ ଭଳି ମୋର ନାହିଁ ଦ୍ୱୈତ ଠିକଣା ମୋ କାବ୍ୟ ନାରୀ ଓ କବି ନାରୀ ଜଣେ ତୋ ଭଳି ମୋର ନାହିଁ ଦ୍ୱୈତ ଠିକଣା ମୋ କାବ୍ୟ ନାରୀ ଓ କବି ନାରୀ ଜଣେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କବିତା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦୁହିଁଙ୍କ ବଖାଣକୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଯାହା କଥା ନ ଲେଖିଲେ ତାହା ମୁହଁ ଖପା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୁଁ ତ କବି ପୁରୁଷକୁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଭର୍ତ୍ତି ବଗିଚା ମୁଁ ତ କବି ପୁରୁଷକୁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଭର୍ତ୍ତି ବଗିଚା କାବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ତାର ବାଡ଼ ତୁ ମୋ କବି ନାରୀକୁ ଦେ ଆକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ମୋ କବି ନାରୀକୁ ଦେ ଆକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ କାବ୍ୟ ନାରୀକୁ ରାତି ରାତି ନିଦର ପହଡ଼ ମୋ କାବ୍ୟ ନାରୀକୁ ରାତି ରାତି ନିଦର ପହଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏଇ ରାତିକ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ରାତିକ ଅନ୍ତତଃ ରହିଯାଅ ମୋ ପାଖରେ ସତ କଥାଟି କହିଦେବା ପରସ୍ପରକୁ କଳ୍ପନାରୁ କି ସମ୍ଭାବନାରୁ ଓହରି ଯିବା ତ ଚାଲ ଏଇ ଗୋଟିକ ରାତିର କଥା ତ ଦିନ ସାରା ଗୋଟିଏ ବସା ବିହୀନ ପକ୍ଷିଣୀ ପହଁରିଛି ଆକାଶ ପରେ ଆକାଶ ଏ ରାତିରେ ସେ କେଉଁଠି ଥିବ କେଜାଣି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆମର ପ୍ରତୀକ ବସା ଘରଟି ତମେ ଦୋଷ ଦେଇପାର ମୋତେ ମୁଁ ବି ତମ ଆଡ଼େ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ଭଡ଼ା ଘରର ଏଇ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ଏଇ ରାତିରେ ତମେ ଓ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ କୋଠରୀଟି ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବି ମୋର ପୁନରାବୃତ୍ତ ଶବ୍ଦମୟତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୋର ମୃଦୁ କାମନା ବର୍ଷା ନୃତ୍ୟଶୀଳା କାକଳ୍ପ ମୋର ଅଯଥା ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଦେଖିଛ ଆମ ଅତୀତ ଏକ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଆମ ଚାରିପାଖେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ଉଭେଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପବନଟା ଆମ ଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଲା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଟିକୁଟା ଜାଣି ଜାଣି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଡାକୁଛି ସେ ବସା ବିହୀନ ପକ୍ଷିଣୀ ଝରକା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଲଟକିଥିବା ଘର ମାଲିକର ହାତଟା ଦେଖୁଛ କି ମୋର ଟଙ୍କା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ତମର ATM କାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଖୋଜୁଛି ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସତ କଥା ନ କହି ଆମେ ଏତେ ସରି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ସତ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଏଇ ରାତିକ ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ଧାର 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 ଖାଲି
ହାତ ବୁଲାଇଲେ ପାପୁଲିରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଅନ୍ଧାରର ବୀଜବିନ୍ଦୁ, ଅନ୍ଧାରର ରକ୍ତ। ପୁରୁଣା ଘରର ଅଳନ୍ଧୁ ଲଗା କୋଣରୁ ଲଣ୍ଠଣଟି ଆଣି ଜଳାଇ ଖୋଜିବା ଚାଲ। ଅତୀତର ସେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କି ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପିତ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାକୁ। ତମେ ଅଥଚ ସ୍ତବ୍ଧ, ନିରୁତ୍ତର। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଜାଣେ, ଅଯଥା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ତେବେ ଖୋଜିବା ଆମର ବିଚ୍ଛେଦକୁ, ବିଦାୟକୁ, ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ। ଶଶାକରା ଧରା ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ବି ତାହା ମିଳିବନି ମୁଁ ଜାଣେ। କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ବସା ବିହୀନ ପକ୍ଷିଣୀ, କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି, କେଉଁଠି? ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार, मु विपिन महांती। मोर सद्य प्रकाशित सनेट पुस्तक पाउंजीर पांडुलिपिरू दुईटी सनेट। प्रथम सनेट। आहा आउ थरे हजंतानी तुम बाँर पाउंजी पटे, आहा आउ थरे हजंतानी तुम बाँर पाउंजी पटे, मुह संज बेले मुह मारी तुम्हें बसंतनी नई तुटे, एका एका तुम साथे मोर देखा हुअंतानी निरोलारे, मिसिकरी दुहें खोजंतेनी आमे पाउंजी को आउ थरे। खोजिबार सेई बाहाना भितरे हजंतेनी आमे दुहें, बिजंतेनी आमे रातिर अंधारे प्रेम परा पाप नुहे, जल जल करी पाउंजी को देखी खोजंती मु बाँरे, छातीरू कांचला खसई कि तुमे कणई दियंत चाही, दुष्ट बोली कही पाद को देखई कुहंत पिंधई दिय, मुंकाले पिंधई देले पाउंजीर नथाए हजिबा भय, केमितिका सेई पाद से पाउंजी केमिति पिंधई देली, जाइछ जे तुमे जाइछ से दिनु मु किंतु पारुनी भूली, जीवनटा परा हजिबा खोजिबा पाई हजेइबा पाई, जानी शुणी करी आउ थरे तुमे पाउंजी हजांत नहीं, जानी शुणी करी आउ थरे तुमे पाउंजी हजांत नहीं, जानी शुणी करी आउ थरे तुमे पाउंजी हजांत नहीं। द्वितीय सनेट। जीछि आजि मु मोर कवितारे मरी बीबी कवितारे, जीवन को नहीं तौली मु नाही सुख दुख निकितिरे, घृणार पाचेरी कड़े तोलिछि प्रीतिर नर एक, भल पाइबार भूल बुझामणा भोगिछि जीवन जाक, विश्वर श्रेष्ठ धनी तालिकारे मो नाम रहिछि आग, दौलत बोली मो दुई पाद माटी पापुलिए अनुराग, लुह लुचेइबा कला जाने बोली दुनिया कहूछि कवि, मला जन्म मुझे मन मलाटरे अभिशप्त अनुभवी, ऊसर माटीर धूसर स्वप्नरे परल गलाणी बांधे, जीवन साथी मरण बा आउ काहींकी करिबो संधि, मु आजि मोठू विदाय नेबी गो निजठू मु निर्वासित, अंतपुरे आउ शुणाइब नाही नाना बाइयार गीत, शुणिब जेबे मु जुईर उपरे शोइछि बहळ निदे, शुणिब जेबे मु जुईर उपरे शोइछि बहळ निदे, शुणाई जीवग तुम पाउंजीर अबुझा गीत रूप दे, शुणाई जीवग तुम पाउंजीर अबुझा गीत रूप दे, शुणाई जीवग तुम पाउंजीर अबुझा गीत रूप दे। धन्यवाद। मोर नाम नीता बहिदार। मोर कविता अज्ञातवासरे तुमे। अज्ञातवासरे तुमे। तुम अज्ञातवासर ठिकଣା खोजु खोजु, तुम अज्ञातवासर ठिकଣା खोजु खोजु, तुमको पाइबा मोहरे मु पद्म हेली। तुम अज्ञातवासर ठिकଣା खोजु खोजु, तुमको पाइबा मोहरे मु पद्म हेली। पद्मपत्र उपरे बिंदुए स्थित प्रज्ञा नहीं आत्मलीन हेली। स्थिति सिद्धि संकल्पर त्रिवेणी संगमरे, स्थिति सिद्धि संकल्पर त्रिवेणी संगमरे ध्यानस्थ समर्पित हेली। मु पद्म हेली। पद्मपत्र उपरे बिंदुए स्थित प्रज्ञा नहीं आत्मलीन हेली। स्थिति सिद्धि संकल्पर त्रिवेणी संगमरे ध्यानस्थ समर्पित हेली। पुणी केतेबेले मरुदग्ध कंटकित पत्ररे पत्ररे, मरुदग्ध कंटकित पत्ररे पत्ररे सकाळ रंग परी फूलटी हेली। तथापि भी तुम्हें न दिसिले, अंध रात्रि आंजुलाए आयुष नहीं। तथापि भी तुम्हें न दिसिले, अंध रात्रि आंजुलाए आयुष नहीं। तुमको खोजु 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 निजे निखोज हेली रुद्धश्वास ए पृथ्वीर विषर्ण हृदय भितरे।
ବେଳେବେଳେ ଗୁଜବ ଶୁଭେ, ବେଳେବେଳେ ଗୁଜବ ଶୁଭେ ତୁମ ଠିକଣା ମିଳିଛି, ବେଳେବେଳେ ଗୁଜବ ଶୁଭେ ତୁମ ଠିକଣା ମିଳିଛି। ଗଲାସନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବତୋଟା ଛାଇ ଅନ୍ଧାରରେ, ଗଲାସନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବତୋଟା ଛାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମେ ଦିଶିଥିଲ ନିଖୋଜ କିଶୋରୀଟିର କଳା ଘୁମର ଆଖି ତଳୁ ଝରି ଆସି ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁଏ ତରଳ ଲାଭାରେ ସ୍ଥିର ନିସ୍ତେଜ ଅଧାଲିଭା କଜ୍ଜଳ ଧାରରେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଏକ ଧୂମ୍ରାଭ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାହାନ୍ତି ପହରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଏକ ଧୂମ୍ରାଭ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରେ ତୁମେ ଦିଶିଥିଲ ଦେବୀ ବିସର୍ଜନ ଘାଟ ଶେଷ ପାହାଚରେ, ଦେବୀ ବିସର୍ଜନ ଘାଟ ଶେଷ ପାହାଚରେ। ଫିକା ଫିକା ଅଳତାର ଦାଗ, ଫିକା ଫିକା ଅଳତାର ଦାଗ, ଅଫେରା ଅଫେରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ସୌଭାଗ୍ୟର ସିନ୍ଦୁର ପଣତ, ଶୂନ୍ୟତାର ଘନକଳା ଢେଉର ଢେଉରେ, ଶୂନ୍ୟତାର ଘନକଳା ଢେଉରେ ଢେଉରେ ଭାସି 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 ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଧୀରେ 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 ତୁମ ସନ୍ଧାନରେ ପୁଣି ଅଚାନକ ଦିଶିଯାଅ ତୁମେ ହିମଶୀତଳ ଆଲିଙ୍ଗନ ତଳେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ, ହିମଶୀତଳ ଆଲିଙ୍ଗନ ତଳେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ନିଶୂନ ମହାନଗରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ରାଜପଥ ଧାରେ। ଅସହାୟ ପରାଜିତ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନଟିଏ ନିଜର ଉଷ୍ମତା ସହ ନିଜେ ଜାକିଜୁକି କ୍ଷୀଣ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ତାର ହାତ ମୁଠାଟି ଭିତରେ ସାଉଁଟି କ୍ଷୀଣ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ତାର ହାତ ମୁଠାଟି ଭିତରେ ସାଉଁଟି ତୁମକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ହଁ ତୁମେ ଏମିତି ହିଁ ଦିଶିଯାଅ, ବିଷାଦ ଅନ୍ଧାରର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ଭିତରେ। ସମୟର ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ତଳେ ଥମକି ଠିଆ ହୋଇଥାଅ ସ୍ତବ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କରୁଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭିତରେ। ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ବସିଥିବି ଏକା ଏକା, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ଖୋଲିଦିଅ ଛଦ୍ମବେଶ ଫେରିଆସ ଏ ଅଜ୍ଞାତବାସରୁ, ପୁଣ୍ୟସ୍ରୋତା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଝରିଆସ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ। ସଞ୍ଚରି ଯାଅ ଆଦିଗନ୍ତ ମାଟିରୁ ଆକାଶ, ଜୀବନର ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ପୃଥିବୀର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସହକବିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କବି ଉମା ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ସେସନ। ଆମେ ଯଦି ସେସନକୁ ଇଂରାଜୀ ନ କହିକି ଶେଷ ନ ଓଡ଼ିଆ କହିଦେବା, ଶେଷ ନାହିଁ ଯାହାର ଶେଷନ, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ କବିଙ୍କ ନାଁ ଅମିୟ ମହାପାତ୍ର, କବିତାର ନାଁ ଅମିୟ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ଆମ ଭିତରୁ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜୁ ଭାଇ, କବିତା ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଏ କବିତା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କବିତାର ନାଁ ଅମିୟ ମହାପାତ୍ର। ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପତାକା କରି ଧର, କବି ଏବେ ଦିଠୋପା କାକର ଓ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପତାକା କରି ଧର, କବି ଏବେ ଦିଠୋପା କାକର ଓ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ସନ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଅଥଚ ଦୁଃଖକୁ ଦୃଶ୍ୟଟେ କରି ସେ ହସୁଥିବ ଆଖି ବୁଜି। ଅଧା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିବା ଝରଣାଟେ ଅଧାରୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ ଗୀତ, ଫୁଲଙ୍କ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଯାଉଥିବ ଛାତିରେ ଫୁଟିଥିବା ସହସ୍ର ତୀର। ଜୀବନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧେ ମରିବା ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କବିତା ଲେଖୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଭୀଷ୍ମ। ଅବଶ୍ୟ କେମିତି ମରିବ ଆଗରୁ ବଖାଣି ସାରିଛି ସିଏ। କଣ୍ଟା ଗଛର ଗଳାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଛି ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା। ଜଣେ କାଲି ବି ରକ୍ତ ଗୋଲାପର ପ୍ରେମ ନେଇ ସେମାନେ ଆସିବେନି ତା ଶବାଧାର ପାଖକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରା ଡର, କାଳେ
ମରିବା ପରେ ବି ଶେଷ ଥର ବୋଲି କହି ଥରକୁ ଥର ଲେଉଟି ଚାହିଁବ କବି। ଆଲୁଅ ଟିକିଏ ଦେବ ବୋଲି କହି ଯଦି ପୁଣି ଆକାଶଟିଏ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ଅଣ୍ଟିରେ, କେଉଁ ପ୍ରତାରିକା ବି କ'ଣ ପାଦ ଫେରେଇ ପାରେ? ଛାଡ଼ ମ, ଚାଲ ଆମର ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆକାଶ। କବିର କୋକେଇରେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁ, ତା ଶବ୍ଦର ହାତୁଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ପୃଥିବୀକୁ। ତା ସବାଧାର ଉପରେ ଢେଲା ଫତର ଏଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ପଥର। ତା ସବାଧାର ଉପରେ ଢେଲା ପଥର ହେଇ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଚାଲ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ତା କଲା ଅପକର୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ତା କଲା ଅପକର୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଆଖିର ଆଞ୍ଚରେ ପୋଡ଼ିଯାଉ ତା ପାପ ଦେହ। ଜହରକୁ ବି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ କରିଦେବା, ଦେଖିବ କବିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କେତେ ଭୟାବହ। ଆସ ଗାଈଆଳ ଟୋକାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ତା ବଇଁଶୀ ପବନ। ଆସ ଗାଈଆଳ ଟୋକାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ତା ବଇଁଶୀ ପବନ। କଦମ୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କବିର ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ, ତାକୁ ମିଳିମିଶି ଦଂଶିବା କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ। ଚାଲ କବିର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଆସିବା ସୁଖଜୀବୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରକ୍ତ କୋଉ ରଙ୍ଗର? ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରକ୍ତ କୋଉ ରଙ୍ଗର? କବି ଏଯାଏଁ କହି ଆସିଛି ତା ରକ୍ତ କାଳେ ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣୀ। ଅପ୍ରେମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମର ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ ଯାହା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କେବେ ସମୁଦ୍ର ଦାଢ଼ରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଓଠଟେ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହେ କେବେ? ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ବି କି ଦୋଷ କୁହ ତ? ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ବି କି ଦୋଷ କୁହ ତ? ମଣିଷ କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନା ଜନ୍ଦା? କହିବ କ'ଣ ନା ମୋ କବିତାର କମା ପାଖରେ ଚୁମାଟେ ହେଇ ବସି ରୁହ, ମୁଁ ଜିଇଁଥିବା ଯାଏଁ। ଶବ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୀତା ହେଇ ପ୍ରେମର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ କିଏ ରହିବ କୁହ ଗୋଟେ ମାୟାମୃଗର ମିଛ ମୁହଁରେ? ସକାଳୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହେବ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ। ଖରାବେଳେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ହେବ ଖାତା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବୋଲି ବିରତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବାଘର ଭାଷାକୁ ଉତ୍ତାରିବାକୁ ହେବ ଦ୍ୱିପହରର ଛାଇରେ। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ଖରା ଓ ତାରାଙ୍କୁ ନେଇ ଜାଳିବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ଦୀପ ଘିଅ ନଥିବା ସଳିତାରେ। ରାତିରେ ବି ପ୍ରେମ କାହିଁ? ରାତିରେ ବି ପ୍ରେମ କାହିଁ? କବି ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ଦେହ ବି ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜ। ସହିବାକୁ ହେବ କଲମର ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ରାତିଯାକ। ସବୁଦିନେ ହଜାରେ ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ଗପ, ହଜାରେ ନାରୀଙ୍କ ଲୁହ। ହେଲେ କୋଉ ଠୋପା କବି ସେ ପ୍ରେମିକା ଆଖିର ନୁହଁ? ସାପ ବେଙ୍ଗ ଓ କଙ୍କି ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ ତା ବିଛଣାରେ। ଦମକଳ ଡାକି ଦୁଃଖ ଲିଭା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବାରଣ କରୁଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ। ତଥାପି ତାକୁ ହୃଦୟ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥିବେ କେହି କେହି। ତଥାପି ତାକୁ ହୃଦୟ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥିବେ କେହି କେହି। ତା ଅକ୍ଷରମାନେ ଆରାଧନା ହେଇଯାଉଥିବେ ଅନେକଙ୍କ ଓଠରେ। ଛାଡ଼ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଉ ଦିଧାଡ଼ି କବିତା ଲେଖା ହେଉନା ସେ ମରିଗଲା ପରେ। ଆଉ ଦିଧାଡ଼ି କବିତା ଲେଖା ହେଉନା ସେ ମରିଗଲା ପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମିୟ ଭାଇ। କବି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ଏ କବିତା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗପ ନାହିଁ ଭାଇ, ଭାରି ଦୁଃଖ। କବିତା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗ, ସେ ଯାହା କହିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିବାର ନାହିଁ, ହେଉଛି ଶେଷ। ରୋ ରୋ ସମୟ ଗଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଛୋଟଟେ। ନିଦାଘର ନିଧୁବନ ମୋ କବିତା ଯଦି ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି ପ୍ରଣୟର ନିଧୁବନ। ମୋ କବିତା ଯଦି ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି ବିରହୀ ହୃଦୟ ମନ। କବିତାରେ ମୋର ଉଛୁଳିଲା ନାହିଁ ବେଦନା ବିଧୁର ଗୀତି। କବିତାରେ ମୋର କହି ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ତାତି। ମୋ କବିତା ଯଦି ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ, କୁହ ତ କି କବି ମୁହିଁ। ମୋ କବିତା ଯଦି ଭିଜି ପାରିଲାନି ନଗଡ଼ାର ଟିପେ ଲୁଣ। ମୋ କବିତାରେ ବି ଫୁଟି ପାରିଲାନି ଦାନମାଝି ସ୍ୱାମୀ ପଣ। କବିତା ମୋହର କହି ଶିଖିଲାନି ରମଣୀର ଅତ୍ୟାଚାର। କହିପାରିଲାନି ରାଜନୀତି କାଳି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ କି କବିରେ ଗଣା
नव यौवनी गरीब झीर देह को कना भी नाही बाटरे प्रसूति प्रसव करुछि बड़ लज्जा आउ काहीं कणा जरी तले मादल बजाए बरसा खरार ताती संस्कार संस्कृति केहेब जीवन उपादान नाही सेठी कि कवि मुतेबे कुह लेखिबी कि खाली स्वार्थर कविता कवि तो स्वार्थी मु नुह कवि तो अटई द्वितीय ईश्वर समाजर व्यथा सहे देखिपारे सी अयुत प्राणर व्यथा वर्णाली डेई उदित सूरज बिंचे मुरुज पराण पुलक देई कुहत कि कवि मोहि बाटरे घाटरे लटु पड़ुअछि कन्या भ्रूणर शब कन्या अभावे अभियाड़ा एबे आम युवांकर भाव विवाह हेले भी वंश बढ़ुनी पिला छुआ नाही कार जंजाल आउ सहिबेनि पिले गढ़िबे नाही संसार किबा वृथा कवि मोहि एते कथा जदि लेखिबाकू अछि किछि तो मु लेखि नाही किछि तो मु लेखि नाही धन्यवाद बास। नमस्कार किछि तो मु लेखि नाही किंतु सबु लेखिचंती जहा हो जे वर्तमान आमे शेष करिबा शेष तेणु जो आमर जहाँ मते निर्देश थिला जे प्रश्न उत्तर एवं ये कविता स्वर ये सब थिला किंतु से किछि हेई पारला नाही तेणु 2टा सेशन मिसे कि 6टा 10 रा आमर आरंभ हैला आमे जाऊ माने कवितुंड मेंढा मुंड कुआ जाए किंतु आमे कई मेंढा है नाउ किंतु आमे तथापि सेडू निर्देश आसुची जे सार सार आ कविता तो एमती तरतर कथा नुहे एटू कविता शुणा कहीं ना माने माने बर्तमान मानसिकता नहीं तेणु जा हो जेहेतु मते यहीटा को गोटे कोऑर्डिनेट करने देते तेणु मु तो सीटा कही कहीं कविता शुणा बसी ना कहया कथा जाओ अमीय भाई कवि अम्य रंजन सी जो तांकर कहले से कवितार स्वर हूँ समाजर स्वर होवाक बाध्य कि समाज स्वर ठार आग को बरंग दियो जाए कवि से जहाँ कहले एवं पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट इन म्यूजिक तापरे अक्ष भाई कहले जे कविता हूँ बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर एटा मुझे तापरे रिएक्शन रु कविता आसे बोली सुरेंद्र भाई कहले जे रिएक्शन रु जो तार कविता आसे प्रतिरोध नथिले कविता हुए नहीं एवं आम रमाकांत भाई रमाकांत गोछायत कहले क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ इज पोएट्री ये कथाटा से हूँ कहले तार आवेगिक परिप्रकाश मुझे कहूँ गद्य ममता मैडम कहले केवल शरीर आ सौंदर्य कविता नुहे तार आत्मा हूँ कविता केवल शरीर आउ तार सौंदर्य थिले सेटा कविता नुहे तार आत्मा ही थिबा दरकार एवं बहिदार मैडम कहले से जो हृदय आवेगर मिशाण फेड़ाण हूँ कविता ये अंतरर स्वर से कहले एमती सब कहले आउ क्या जदि विपिन भाई तो प्रजापतिर कवि से हृदय आवेगर मिशाण फेड़ाण विपिन भाई कहले सुरेश भाई सेमिति यही जो कथा सब कहले तो सही कथा भी सुरेश भाई तार कवितार स्वर भितर थिला जाओ यही सबुरु निर्यास जो आसिला कविता स्वर को लेकिन समस्ते जहाँ कहले यही जहाँ बुझा पड़ा कविता गोटे आवेगिक परिप्रकाश कहार ना जातना ज्वाला संघात तेणु मुझे जातना ज्वाला संघात को कवितार ही कहीदेले आहरी बेसी सेटा हम ता ही कविता जातना यही जीवन रे बंधु हे मम पाइली वेदना जेते कहीकि पारिबी सते कहिले हसिबे जगत जनता शुणिले मारिबे ताली न कहिले देबे निंदा अपवाद केते अकरुण गाड़ी एहेला जातना ज्वाला कौन जीवनर पथे देखिली जे छवि पाइली जे अनुभूति मनीष भितर वन्य पशुर चली जे करामती कुसुमे कुसुमे कीटर जेलिला आकाश अग्निरास देखिली बंधु थराई बक्ष छाड़िली दीर्घश्वास ये है ज्वाला संघात निजे मु करिली अनल स्नाहन सुकुमर तनु जाली निजे मु चलिली नर्कर पथे सकल स्वप्न जाली
ନିଜେ ମୁଁ ସହିଲି ବିପକ୍ଷ ତୀର ଇଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିରୋଧ କଥା ନିଜେ ମୁଁ ସହିଲି ବିପକ୍ଷ ତୀର ପତାଇ ପାଗଳ ଛାତି ନିଜେ ମୁଁ ଗାଇଲି କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ମରଣ ମଧୁର ଗୀତି ମରଣର ମଧୁର ଗୀତି ଗାଏ କବି ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସଂଘାତ ଯାତନା ଜ୍ୱାଳା ସଂଘାତ ଇଏ ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ଆସିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ମୁଁ ସହିଛି କବିର ମର୍ମ ନେଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ସାଇତି ରଖିଛି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ ଏଇ ମୁଁ ତାପରେ ସେ ଆମ ଝିଅ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଏବଂ मते अमिय सार टास्क देथिले जे जहाँ एठी आलोचना हबो सबु से विषय रे तू मते लास्ट को कहबू तेणु सार को कथा मान कि एठी जहाँ हैला ताको आधार करके मु किछि लिखिछि शेष रजनीर शेष प्रहर रे लेखुछि मु शेष चिठी शेष जीवनर शेष पहाचरे आज समय जाउछि बीती शेष स्मृति सबु साउंटी नेछि शेष आज मोर भाषा शेष स्मृति सबु साउंटी नेछि शेष आज मोर भाषा शेष कवितार शेष दुई धाड़ी शेष करने को आशा शेष स्याही बुंदा सुखी जाऊँगी आज शेष स्याही बुंदा सुखी जाऊँगी निष्प्रभ शेष जीवन थकी पड़िलाणी शेष धाड़ी लिखि एही मो कलम मुन एही मो कलम मुन एही मो कलम मुन तेणु बहुत बहुत धन्यवाद मंचस्थ अतिथि मानू वर्तमान मु विजय लक्ष्मी मैडम को अनुरोध करुच्ची मैम मंच उपरको आसतु आम मंचासीन अतिथि मानू संबर्धित करंतु।